परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अक्सर साडे मन विच यह प्रश्न उठदा है कि अपने आप नूं किवें जाणिया जावे या पछाणिया जावे। चिंतन करके तुसीं शरीर नूं एक पासे कर सकदे हो ते यह कह सकदे हो कि यह तुहाडी आत्मा नहीं है। फिर तुसीं अपणियां इंद्रियां नूं पासे कर सकदे हो, फिर प्राणा नूं ते फिर मन नूं, क्योंकि यह सारे ही बदलदे हन। फिर जो बचदा है वह आत्मा है, वह है स्वै। इस गल नूं समझण लई स्वै दा रिश्ता बाकी दियां उपरलियां चीज़ां नाल समझण लई ये समझो जिवें एक बिजली दा बल्ब होवे ते ओह कपड़ियां नाल जां किसी होर चीज़ नाल ढकिया पिया होवे। बहुत सारे वख-वख कपड़े होण, फिर जदों तुसीं एक एक करके कपड़े उतारते रहो, तुसीं देखोगे कि अंदर तां बिजली दा बल्ब जल रहा है। इस तरह करके जदों तुसीं चिंतन करते हो, एक एक करके पड़दे लਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ते तुसीं अंदर दी रोशनी, अंदर दी लाइट देख सकते हो, क्योंकि लाइट तां उत्थे ही है, केवल उसते हौमे दे पड़दे, होर इंद्रियां दे, इच्छावां दे, हर तरह के पड़दे पए हुए हैं। तुसीं सूरज की लाइट पछाण सकते हो, चंद्रमा की लाइट पछाण सकते हो, क्योंकि तुहाडे अंदर लाइट है। तुसीं बाकी दियां सारियां लाइटां पछाण सकते हो, पर आम तौर ते तुसीं अपनी लाइट वल ध्यान नहीं दिंदे। तुसीं बाहर लाइट टोलदे हो, सूरज बाहर लभदे हो। अपने अंदर की लाइट नूं ढूंढो, अपने आप नूं जाणो। एक तरीका बाहरी है, दूसरा अंदर दा है। तुसीं वड्डे होए हो, तुसीं बाहरी संसार नूं जाणदे हो। दूसरा तरीका है अंदर दा। हुण तुहानूं अंतर जाना पवेगा। असीं ये नहीं कह रहे कि बाहरी संसार नूं ध्यान ना दिओ, पर बाहरी संसार नूं ठीक करो, उसनूं ठीक तरह देखो, उसका प्रबंध करो। इस तरह का प्रबंध करो कि वह तुहाडे लई बाधा ना बने। वास्तव विच बाहरी संसार अंतर जाण विच तुहाडी बहुत सहायता नहीं कर सकता। भावें बाहरी सारे यंत्र तुसीं अंतर क्यों ना कर लवो, वड्डी तो वड्डी खुरदबीन, होर यंत्र जिन्हां नाल सूरज, चंद्रमा, तारे दिखे जाते हैं, वह सारे ही क्यों ना लै लवो ते उन्हां दा मूँह अपने पासे कर लो, तां भी तुहानूं कुछ नहीं पता लगेगा। बाहरी कोई साजो समान अंतर जाण विच तुहाडी सहायता नहीं करेगा। स्वै देखण लई, अपना आप देखण लई तुहानूं ओह लाइट वरतनी पवेगी जिहड़ी तुहाडे अंदर है। जदों बाहरी कोई भी लाइट नहीं है, वह तां भी है। ओह ही लाइट, वह तुहाडे अंतर दा चानण ही तुहाडी सहायता करेगा। वह लाइट है ज्ञान, वह ज्ञान जिहड़ा दसदा है तुसीं हो। इस ज्ञान की लाइट नूं ही तुहानूं वरतना पवेगा, खास तरीके नाल वरतना पवेगा। इसे लाइट नूं तुहानूं अपना मार्गदर्शी बनाउणा पवेगा, खास तरीके नाल ही तुहानूं अंदर जाना पवेगा। इस समय मन विच अनेकां दवंद हन, क्योंकि तुसीं इन्हां दवंदां नूं सुलझा नहीं सकदे। इस करके तुसीं सदा परेशान रहिंदे हो। तुहाडीआं भावनावां ते तुहाडे दवंद जदों तक ठीक नहीं हुंदे, तुहाडे अंदर एक खिच्चोताण चली ही रहिंदी है। फिर यह दवंद, यह खिच्चोताण गुस्से विच बाहर निकलदी है। इन्हां दवंदां नूं खत्म करन दा भी एक तरीका है। जदों तुसीं अपने आप नूं समझ जांदे हो, तुसीं ये तरीका भी सिख जांदे हो। अज दे विद्यार्थियों की एक बड़ी भारी समस्या है। ये विद्यार्थी उन्हां बच्चों की तरह हैं जिहड़े रात नूं बीज बीजते हैं ते सवेरे उठ के देखते हैं कि बीज उग पिया, पर उत्थे तां कुछ होया ही नहीं हुंदा। बीज उस तरह का उस तरह ही है। बच्चा फिर उस बीज ते मिट्टी पा दिंदा है ते पानी पा दिंदा है। दोपहर नूं फिर देखदा है कि बीज पुंगरिया है कि नहीं, पर तुसीं अभ्यास दे बीज नूं पुंगरन दिओ, उसनूं फुੱਟਣ दिओ, ਵੱਡਾ होण दिओ। अभ्यास करते रहो ते उसनूं दृढ़ होण दा समां दिओ। तुहाडे अंदरों ही आवाज़ आउंदी है, मैं जो हाँ, घबरा ना। यह आवाज़ अपने अंदरों सुणन लई तुहानूं उस नाल दोस्ती करनी पैंदी है। अपने आप नूं जानना पैंदा है। यह जानना पैंदा है कि वह है। जे यह संबंध बन जावे, तुसीं कदी भी इकल्ले नहीं हुंदे। तुसीं बाहरी संसार विच भी चंगी तरह विचर सकते हो। बाहरी संसार तां ड्रामा है।
ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਆਤਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੇਖ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਮੂਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਜਦੋਂ ਡਰਿਲ ਮਾਸਟਰ ਲੈਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਤਵ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਉ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਭੈ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।